So, good evening, all of you. So, start with our lecture. Myself, Professor Prasad Bhakchandare, Department of Mathematics, Sweri College. So, today we start mathematics. जवळपास असं म्हणूया आपण 7 महिने गॅप पडला असेल आपल्याला जवळपास, बरोबर आहे? 7 ते 8 महिने. त्यानंतर आपण परत लेक्चरला येतोय. हां, आपण डायरेक्टली आपल्या सिलेबसला स्टार्ट करणार नाहीये. जस्ट वी आर जनरल डिस्कशन अबाउट द मॅथमॅटिक्स. What is the importance of mathematics in real life? What is important? What is application of mathematics as we know? Can you tell me one by one? Anyone? In any language, either Marathi, Hindi, or English. In any language, you can talk with me. What is the application? What do you know about the mathematics? We know that the mathematics is the branch of science which deals with the study of the some numbers and all these things. This is the basic definition. We know all of it. Everywhere in 11th standard we start with this definition. Is botany is the branch of science which deals with the study of some botanical and some trees and plant and all these things. Similarly in physics, same definition. It is a branch of science. It deals with the study of the something. Okay, same already we are discussed. Already we see in 11th standard. But what is actually mathematics? What do you know? माहित नाही मी. Aditya Gokhale, if any problem, Aditya Gokhale, please. No, no, sir. Aditya Gokhale. No, sir, no problem. Okay, आवाज येतोय खूप. ज्यांच्याकडून जरा थोडं डिस्टर्बन्स असेल त्यांनी अनम्यूट केलं चालेल, स्वतःला म्यूट केलं तर चालेल प्लीज. ज्यांच्याकडे डिस्टर्बन्स आहे त्यांनी म्यूट करा. थोडंसं आपण रूल्स रेग्युलेशन थोडेसे फॉलो करू, कारण ऑनलाईन मध्ये थोडासा प्रॉब्लेम येतोय. माझा आवाज प्रत्येकाला क्लिअर येतोय ना? काय प्रॉब्लेम येतो ऐकायला? क्लिअर येतोय ना? Yes, sir. हो सर. ओके, एनीवन स्टार्ट विथ काय मॅथमॅटिक्स म्हणजे काय वाटतंय? Yes. Anyone? Anyone? What is the mathematics actually? Mathematics. Yeah. Mathematics can be used for finance. Mathematics can be. Yes. Pardon. थोडंसं लाऊडली बोललं चालेल. Yes. Yes. Any another? Mathematics can be used for solve our financial problem. Financial problem. Okay, very good, Prasad. Can you illustrate your statement? How we are solved by using financial problem? Yes, Prasad. Sir, we can learn how to invest our savings or in our bank or various branches like share stock market or Okay. FDs or Okay, very good. various Very good. other streams. Okay, that is one type of analysis, statistical analysis we are doing in our mathematics. What about the statistical analysis? Just we illustrate that your statement. म्हणजे आता पहा, एक काम करूया आपण. थोडं शेअर मार्केट बद्दल तुम्ही बोललाय, तर आपण जाऊन काम करूया. एक 4 शेअर घेऊया. सपोज आपण एक 4 शेअर घेऊ, XYZ, ABC, XYZ आणि PQR हे, आणि दुसरं LMN. हे 4 शेअर आहेत. तर PQR हा 2020 साली, जानेवारी 2020 साली 10 रुपयाला होता. तो 4 महिन्यांनी परत 15 रुपयाला झाला, आणखीन 4 महिन्यांनी परत 20 रुपयाला झाला, आणि परत आता ह्या सिच्युएशनला तो 8 रुपयाला झाला. म्हणजे काय झाली ग्रोथ त्याची? 10 रुपयापासून वाढून 20 रुपयापर्यंत परत रिटर्न आला आहे. म्हणजे हे जे काय अनालिसिस आहे तुमच्या 1 वर्षाचं, आता ह्या जानेवारी परत तो 8 रुपयाला झाला. 1 वर्षाच्या अनालिसिस मध्ये तुम्ही फायनान्शियल लॉस किती झालाय, फायनान्शियल प्रॉफिट किती झालाय, हे जे काय अनालिसिस एक्सेल शीट मध्ये म्हणा किंवा एखाद्या सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही टाकू शकतात, आणि त्यानुसार तुमचे कॅल्क्युलेशन करून तुम्ही फायनान्शियल तुमची ग्रोथ करू शकतात. एक जस्ट स्टॅटिस्टिक आहे, दॅट इज अ पार्ट ऑफ लेटेस्ट व्हेरी vast branch, very famous term in science, that is called as data science. Data science. ह्या जे आहे हे सगळं आपण अनालिसिस करून, त्याच्या गोष्टी आहेत आपण स्टडी करून
तुमचा फायनल लसेस आपण रिकवर करू शकतो. दॅट इज युजफुल ऑफ मॅथमॅटिक्स. दॅट इज वन पार्ट ऑफ स्टॅटिस्टिक. दॅट इज मीन व्हेरिएशन अँड मोड. हा कन्सेप्ट तुम्ही ऐकलाय, मीन व्हेरिएशन मोड, मीन व्हरायन्स अँड मोड. येस येस, मीन व्हरायन्स अँड मोड. येस, एनीबडी प्लीज रिप्लाय मी. हा, नाही तर वन वे कम्युनिकेशन नाही पाहिजे. आपलं मॅथमॅटिक्स कसं पाहिजे, 1 to 1 पाहिजे. आपलं लेक्चर Yes, कसं पाहिजे, 1 to 1. 1 to 1 फंक्शन तुम्ही पाहिलं आहे 12वीला, तुम्ही 10वीला, सॉरी 11वीला गेल्यानंतर तुम्ही पहिलं फंक्शन युनिट जे पाहिलंय त्याच्यामध्ये 1 to 1 फंक्शन पाहिलं असेल तुम्ही. येस प्रसाद? हो हो. येस, 1 to 1 कम्युनिकेशन आहे. मी उत्तर, तुम्ही एक मला बोलला, मी लगेच त्याला रिप्लाय दिलाय, बरोबर आहे. तर जस्ट 1 to 1 कम्युनिकेशन. ओके. जर कोणाला ह्याचा प्रॉब्लेम असेल, कशाचा, व्हॉइसचा, तर त्यांनी चॅट विंडो मध्ये जरी चॅट केलं तरी मला लगेच क्लिअर होतं की बाबा कोणी चॅट केलंय ते. ओके ओके. एनी अनादर? यस, एनी अनादर? दुसरे कोणी सांगू शकता का मला की बाबा एक्झॅक्टली मॅथमॅटिक्स आपण कशा प्रकारे यूज केलेलं आहे? येस अदर? प्रीती, आशिष, ज्ञानेश्वर, पवन, अन्सार, अभिजित, अनुजा, प्रगती, अनुराधा, नम्रता, धनश्री, प्रज्ञा, शिवानी, माधुरी, आयशा, यादव, युवराज, आदित्य, प्रतीश, यस, प्रतीक गोसावी, श्रेयश, ओके, गणेश, एनीवन? कॅन यू टेल मी? सर, यस यस. ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन मेजर करण्यासाठी. ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन मेजर करण्यासाठी. हा, आता तुम्ही जो कन्सेप्ट जो सांगितलाय मला, अभिजित बाबर, यस राईट, अभिजित बाबर बोलतायत ना? हो सर. ओके. तुम्ही जो मला कन्सेप्ट सांगितलाय ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन, हा जो कन्सेप्ट आहे तुम्ही तो कुठे शिकला माहिती का? 12th मध्ये. हा, येस, व्हेरी गुड. 12th मध्ये. एक कन्सेप्ट कुठला शिकला रे 12th मध्ये? येस, ऍप्लिकेशन. hi, application of mathematics, very good. That concept already we are see here. That concept is okay. Just wait. Application of mathematics. That concept, first of all, we see. That concept is which problem? Yes. Yes. Everyone see the screen? सगळ्याला स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. हा Yes, sir. हा, ओके ओके, व्हेरी गुड. हा, अभिजित, तो कन्सेप्ट कुठला म्हणला तुम्ही? म्हणजे ऍप्लिकेशन मध्ये आहे सर. हा, ऍप्लिकेशन मध्ये आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेट ऑफ डिके. दॅट कन्सेप्ट कॉल्ड ॲज रेट ऑफ डिके. डिके. म्हणजे युरेनियम डिक्रायझन होत आहे किंवा पॉप्युलेशन ग्रोथ आहे किंवा पॉप्युलेशन डिक्रीज आहे, हा जो कन्सेप्ट आहे रेट ऑफ डिके, दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम थीटा मायनस थीटा झिरो. न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंगच्या पुढचा कन्सेप्ट आहे हा. हा. तुम्ही 12वीला शिकला आहात. व्हेरी गुड, गुड आन्सर. आणखीन पुढे ऍप्लिकेशन एखादं? यश, आता तुम्ही अनम्यूट केलं तर यस, व्हेरी गुड. कोणी पण यस, फास्टली. प्रसाद आणि अभिजित बोलले, पुढच्याला पण चान्स देऊ आपण. प्रसाद आणि अभिजित बोलले, आता दुसऱ्या आणखीन बोलू शकतात. To measure growth of microorganisms. हा, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द रेट ऑफ डिके. ओके, नो प्रॉब्लेम. दॅट जो प्रसाद आणि अभिजित, तुम्ही थोडस एक मिनिट थोडंसं होल्ड करूया. मी बाकीच्याला चान्स देतोय. प्रीती, आशिष, ज्ञानेश्वर, पवन, व्हॉट अबाउट द अदर पीपल? यस, एनी कुठलाही कन्सेप्ट तुम्ही मला सांगू शकता, काय प्रॉब्लेम नाहीये. खूप आहे आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये, खूप आहे. पहा, इतके ऍप्लिकेशन आहेत ना मॅथमॅटिक्सचा. सांगायला गेलो तर आपलं कदाचित एक 4 ते 5 तास आपल्या ह्याच्यावरती जातील, लेक्चरवरती. यस यस. Yes. Yes. What about the other people? Yes. माहिती मला पहिलं लेक्चर आहे आपलं, तुम्ही एवढं फ्रीली बोलू शकत नाहीये, मान्य मला. चॅट विंडो मध्ये, हा, ओके, व्हेरी गुड. माधुरी शिंदे सेड द इंटिग्रेशन, व्हेरी गुड.
Then Priyanka Power says the surface tension. Okay. Priyanka, can you illustrate your surface your statement surface tension? Give me one application, one example of that surface tension. Madhuri, LPP, again very good linear programming problem. Madhuri Shinde, okay. Numerical analysis. Huh? Numerical analysis. Numerical analysis, okay. Yesh na? Yesh boltayet na? Yes, sir. Okay, okay. Mass application used in computer. Okay, very good. Mass application used in computer म्हणजे काही सांगू शकाल कॉम्प्युटर मध्ये कशा प्रकारे? First of all, we are start with the integration. The first statement of that integration. Integration. The second application we will see here. Integration, yes. ओके, कोणी सांगू शकतात का इंटिग्रेशनचं ऍप्लिकेशन कसं यूज केलंय ते? यस, कुठे यूज केलंय ते? To measure the area under the curve. Area under the? Hello? Curve. Area under the curve. Yes, Prasad, area under the curve. Okay, what about the other? एरिया अंडर द कर्व खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं तुम्ही. मी त्याचं थोडंसं एक्झाम्पल इलिस्ट्रेट करतो. मी प्रूफ करून देत नाही तुम्हाला. तुम्ही जस्ट गुगलवरती टाकलं की बाबा इंटिग्रेशनचं ऍप्लिकेशन आहे. इंटिग्रेशनचं सगळ्यात जास्त ऍप्लिकेशन सिव्हिल इंजिनिअरसाठी आहे. जर जेव्हा तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करतात, कन्स्ट्रक्शन मध्ये जे कर्व काढायचे असतात, तर कर्व जे बेंडिंग वगैरे करण्यासाठी इंटिग्रेशनचे मल्टिपल इंटिग्रेशन त्या ठिकाणी वापरलं जातं. त्या ठिकाणी फॉर्म्युलेट केलं जातं आणि त्यानुसार स्टेप्स त्या बेंडिंगचा काढला जातो. आणि मग ह्या इंटिग्रेशनचा मेनली यूज कुठे पर्पज मॅक्झिमम कुठे पडतो तुम्हाला? जस्ट यूज ऑफ इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ओके, व्हॉट अबाउट द अदर? द सेकंड इज सरफेस टेन्शन. यस, सरफेस टेन्शन. ओके, एव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन. ओके, आपण सेकंड ऍप्लिकेशन कडे वळूया. सरफेस टेन्शन. प्रियांका, तुम्ही बोलू शकतात का अनम्यूट करून? सांगू शकतात का सरफेस टेन्शन वरती कसं ऍप्लिकेशन होत आहे ते? प्रियांका, यस प्रियांका, अनम्यूट करू शकता तुम्ही? सरफेस टेन्शन बद्दल बोलू शकतात? यस, व्हेरी गुड, अनम्यूट केलं आपण. बोला. Sir, I haven't idea. I haven't any idea. Okay, no problem. You have no idea. Okay, surface tension. Any another people? मी आज तुम्हाला हे जे टॉपिक सांगतात पहा, सरफेस टेन्शन, एलपीपी, ते तुम्हाला आज वेळ देतो त्याच्यावरती. काय प्रॉब्लेम? उद्यापर्यंत डिस्कशन करूया आपण. डिफरन्शियल इक्वेशन, अगेन व्हेरी गुड यश, व्हेरी युजफुल ऍप्लिकेशन, डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, कॉम्प्युटर पहा, मॅथ्स ऍप्लिकेशन यूज इन कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटर कशाने बनलेला आहे? कॉम्प्युटर कशाने बनलेला आहे? ही जर कॉम्प्युटरची स्क्रीन आहे, आपल्या कॉम्प्युटरची स्क्रीन घ्या, टीव्हीची स्क्रीन घ्या. हिच्या स्क्रीनवरती जेव्हा तुम्ही टीव्ही चालू करतात किंवा बंद करतात, तुम्हाला अशा प्रकारे रेषा दिसत असतील पाच, चालू करताना किंवा बंद करताना. आता सध्याला एलईडी प्रोजेक्टर आला त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. पहिले एलसीडी होते त्याच्यामुळे तुम्हाला दिसत असतील, अशा प्रकारे दिसत असतील, बरोबर आहे? तर हे जे आहे हा टॉपिक, म्हणजे मी जस्ट चेंज द कलर. हा जो टॉपिक आहे त्याला एक पिक्सेल म्हणतात, 1 पिक्सेल, and that is made by 1 byte or bit. ओके, 8 बीट म्हणून 1 बाईट तयार होतो. 8 बीट म्हणून 1 बाईट तयार होतो. म्हणजे हा जी गोष्ट आहे दॅट इज अ इमॅजिनेशन. इमॅजिनेशन म्हणजे आपल्याला जे दिसतं समोर, दॅट इज नथिंग बट 2D ट्रान्सफॉर्मेशन. 2D ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि हे सगळं कशामध्ये असतं? यस, मशीन अंडरस्टँड विच लँग्वेज? मशीन अंडरस्टँड. सगळ्यांना सीईटी MSc कोर्स झालेला आहे, बरोबर आहे? मशीन अंडरस्टँड विच लँग्वेज? बायनरी लँग्वेज. व्हेरी गुड. एनीबडी सीज दॅट बायनरी लँग्वेज. बायनरी लँग्वेज म्हणजे कुठला पॉईंट? 0 अँड In the form of coding. 0 and 1 म्हणजे ट्रू अँड फॉल्स. ह्याच गोष्टी कळतात त्यांना, ट्रू अँड फॉल्स. दुसऱ्या गोष्टी कळत नाही, 0 आणि 1.
म्हणजे आपल्याला 2 जरी लिहायचं असेल, आपण कीबोर्डला 2 टाईप केला, त्या मशीनला 2 कळत नाही, त्या मशीनला काय कळतं, बायनरी नंबर कळतो. म्हणजे काय कळतं, Specific code. स्पेसिफिक कोड. ओके, स्पेसिफिक कोड कळतो. हा झालं, बरं गुड. ओके, हा 0 and 1, 0 and 1. ओके, दुसरी गोष्ट पहा, 0 and 1. मग तुम्ही आता मला माहित नाहीये, आमच्या लहानपणी एक मालिका लागायची, आता तुमच्या लहानपणी मला माहित नाही. शक्तिमान माहिती का, मालिका ऐकून आहे का, शक्तिमान मालिका? व्हेरी गुड. हो. शक्तिमान मालिकामध्ये कसं होतं, ते ट्रान्सफॉर्मेशन व्हायचं ते पहा, एक आपल्याला स्क्रीनवरती दिसायचं समोर, पण जेव्हा ते रोटेट व्हायचं, बरोबर आहे, हिरो असतील तेव्हा ते रोटेट होतात. रोटेट होतात म्हणजे काय होतं, ते 3D ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जायचं, तेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी 3rd डायमेन्शन दिसायची नाही. म्हणजे हे काय आपल्याला जी गोष्ट आहे ते एक्स वाय झेड प्लेन, एक्स वाय अँड झेड प्लेन. म्हणजे जो जात होता तो ट्रान्सफॉर्मेशन रोटेशन कुठे जायचा, तो 3D मध्ये जायचा. आधी ट्रान्सफॉर्मेशन होता तो 2D मध्ये असायचा. पण आता सध्याला तर आपल्याकडे 3D, म्हणजे त्या काळात तर 2D चे पिक्चर होते, बरोबर आहे. आता 3 डायमेन्शनचे पिक्चर आणि टीव्ही यायला लागले, तेव्हा तुम्हाला ते हाय ग्राफिक्स आणि तुम्हाला ते चष्मा घालून तुम्हाला पिक्चर पाहायचा असतो. दॅट इज अ मेन ऍप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्युटर, व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसिस. 2D ट्रान्सफॉर्मेशन टू 3D ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे जे काय पिक्चर आहेत आत्ताचे, तुम्ही स्पायडरमॅन घ्या किंवा लेटेस्ट मध्ये तुम्ही जय हनुमान घ्या, जे कार्टून मूवी असतील, जे ट्रान्सफॉर्मेशन असतील, ते सगळे 3D डायमेन्शनचे आहेत. हे सगळे मॅट्रिक्सचे ऍप्लिकेशन तयार झालेले आहेत. व्हॉट इज द थर्ड ऍप्लिकेशन? व्हॉट इज थर्ड ऍप्लिकेशन? Third application is matrices. A matrix is applicable. Next is differential equation. Yes, a differential equation, rate of decay. तुम्हाला माहिती आहे का, एखादा माणूस जर एक्सपायर झाला, जर ऍक्सिडेंट झाला आणि ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर मेडिकल टर्म मध्ये तो माणूस किती वाजता एक्सपायर झाला हे एक्झॅक्टली लोकेशन का पहा, ते काढतात पहा, की हा माणूस एवढ्या वाजता एक्सपायर झाला आहे, मृत झालेला आहे, त्या पेशीनुसार ते काढतात. सपोज आता जर एखादा ऍक्सिडेंट झाला असेल तर सकाळी 11 वाजताची डेट झाली असावी, असं ते म्हणतात. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ द रेट ऑफ डिके, वन द कन्सेप्ट ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग हा कन्सेप्ट आहे त्याचा मागचा. न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग तुम्ही फिजिक्स मध्ये पण शिकलेला आहे आणि आता मॅथ्स मध्ये पण शिकणार आहात. न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग. पुढचा तुम्ही सांगितलं ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन. व्हेरी गुड. नेक्स्ट probability trigonometry. Yes, we are start with the trigonometry, no problem. Trigonometry. Yes, another trigonometry, the one of the application trigonometry. Just you have put a application. तुम्ही फक्त हे टाकताय, पण त्याचे ऍप्लिकेशन काय आहे मला सांगू शकतात का? शिवानी शेंडे प्लीज, ट्रायगोनोमेट्रिकचं ऍप्लिकेशन मला सांगू शकतात का एखादं? प्रणाली मिसाळ, यस, प्रोबॅबिलिटीचं एखादं ऍप्लिकेशन सांगू शकतात का मला? मला फक्त हे पाहिजे की ओके, अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू, एरर अप्रॉक्सिमेशन हा कन्सेप्ट आहे. ओके, व्हेरी गुड. त्या ठिकाणी पण तुम्ही टाकू शकता. यस, आदित्य, यू अनम्यूट युअर सेल्फ. आदित्य गोखले, कॅन यू? यस, आदित्य गोखले. हो सर. हा, यस, सांगू शकता तुम्ही मला काही? सर मॅट्रिसेस मध्ये वापरू शकतो आपण. हा, पुढे. यस, यस, कुठे यूज करू शकतो मॅट्रिक्सचा? मॅट्रिक्स सर आपण डिटर्मिनंट मध्ये. हा, बरं, डिटर्मिनंट मध्ये कसं करू शकतो सांगा? नाही सर, त्याचं वेगवेगळे ऍप्लिकेशन असतात, त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. उदाहरणार्थ आपले डायगोनल मॅट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ओके, सांगू शकता डायगोनल मॅट्रिक्स कुठे यूज होऊ शकतो? नाही सर. ओके, डिटर्मिनंटचं मी एक ऍप्लिकेशन सांगतो. जर ही वॉल आहे आणि ह्या वॉलवरती मी जर एक ट्रायंगल काढला आणि मला याचा एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा होता, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल.
So we know that we find area of triangle. We find area of triangle by using determinant method. By using determinant method. How to find the area of triangle? Tomorrow we see the detailed example of this area of triangle by using determinant method. Tomorrow we see. What's the time? 2:30. Okay. Tomorrow we see area of triangle by using determinant method. Okay. Any another? Very good. Very good, Aditya. For determinantचं मेन ऍप्लिकेशन कुठे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय युजिंग डिटरमिनंट मेथड. उद्या मी तुम्हाला त्याच्यावरती एक्झाम्पल सांगेल, इलस्ट्रेट करेल की बाबा कसं फाइंड केलं जातं. यस. एनी अनदर? व्हॉट अबाउट द अदर? प्रीती, डाके, भार्गव, तुम्ही बोललाच नाही यार. डाके, यस. डाके. हाँ. यस. Yes, Dake. Yes, yes. सर बोला की. ट्रिग्नोमेट्री आपण अँगल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज करू शकतो. थोडंसं मोठ्याने बोलता का प्लीज? मग थोडंसं जरा ऐकलं नाही आलं. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपण वेगवेगळे अँगल्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ट्रिग्नोमेट्री मध्ये वेगवेगळे. calculation आपण ओके 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 करू शकतो. ओके, व्हेरी गुड. आणखीन? ओके, आणखीन? ओके, लॉजिक इन इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हेरी गुड. पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. इलेक्ट्रिक सर्किटचं मेन ऍप्लिकेशन आहे इलेक्ट्रिक सर्किट टू फाइंड एखादं बाय युजिंग किर्चॉफ्स लॉ. Kirchhoff's law of voltage and Kirchhoff's law of current. By using Kirchhoff's law, we are right on the any equation. Suppose we are here one circuit we are draw here. एक सर्किट में ड्रॉ करतोय. What is this called as? हे जे काय काढले याला काय म्हणतात? स्क्रीनला सगळ्यांना दिसतं मी काय लिहितोय ते? स्क्रीनवर काय लिहितो ते दिसतंय सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. याला काय म्हणतात? जे आता मी जे काढले याला काय म्हणतात? माझं फिजिक्स जरा कळतं मला प्लीज. Rheostat. रेजिस्टर. Circuit diagram. सर्किट डायग्राम. बरोबर. सर्किट डायग्राम मध्ये दिस इज क्लोज लूप. सर्किट डायग्राम. ओके ओके. सर्किट डायग्राम मध्ये हे काय असतं? Resistance. Resistance. That is called as R. Resistance असतो. Resistance. Is the unit is ohm. Very good. हा काय आहे? Battery. 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 Minus. Okay. What is this? Plus minus. Plug key. Plus Inductance. L or C. key or tab. Key. K. L or C. Key असते. Key. L or C. नाही. Plug key is denoted by K. हाँ. What is this? Okay. Yes. Just proper and draw. दोन उभ्या रेषाला काय म्हणतात? सेम अंतरला. इथं काय असतं? त्याला काय म्हणतात? Capacitor. कॅपॅसिटर. सी. व्हेरी गुड. व्हॉट इज द सर्किट इज कॉल्ड एज आरसी. आर एंड सी. बाय युजिंग किर्चॉफ्स लॉ. व्हॉट इज द किर्चॉफ्स लॉ? Voltage drop across the closed loop. The sum of voltage drop across the closed loop is equal to the EMF, electromotive force. That is RC. So what is voltage drop across the RI? What is the voltage drop across the C? Q by C. This is the equation काय तयार होईल आपलं? RI plus Q by C is equal to EMF. E. ही इक्वेशन तयार झाले. ही इक्वेशन सॉल्व करायचं त्याच्यावरून तुम्ही I करंट काढू शकता. That is the main application of electric circuit. Main application of electric circuit. Clear? Yes, sir. Clear. Okay. Yes, sir. So tomorrow we see detail of this application one by one. We have see some few application, some 4 to 5 application of this mathematics. त्यातमध्ये determinant पाहूया.
मॅट्रायसिस पाहूया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पाहूया, रेट ऑफ डिके पाहूया, जसं आपल्याला असेल, कारण की जस्ट 44 पार्टिसिपेंट आहेत आपल्या सध्या. ओके, so just we are see that application of the determinant. We are find so main application of determinant. First of all we see, okay, these are the some application already discussed. Then one more person, Madhuri Shinde, says that pair of straight line. So can you illustrate your statement pair of straight line? Where this pair of straight line we are used? A pair of straight line. Where this pair of straight line we are used? Okay. Then another one says that trigonometry used for measurement of height of mountains. Very good. Then logic true and false, where we are used that mathematics. Then another probability, you say that in chat window, that is a probability analysis that. Okay, so this type of application you have see that. We know that during World War II, very famous, that is Operation Research, or we have said that one code transformation. म्हणजे पहा, हिटलरने काय केलं, जे मेसेज जे ट्रान्सफॉर्म करत होता, दॅट इज वन टाइप ऑफ मेसेज. म्हणजे मीट मी ऍट दिस टाइम, म्हणजे हा जो मेसेज त्यांना पास करत होतो, तो मेसेज हा जात नव्हता, त्याला डिक्रिप्ट मेसेज करायचा होतो. म्हणजे समथिंग लाईक दिस. तुम्ही पहा याच्यामध्ये एका पझल मध्ये तुम्हाला कसं असं आलं असेल की एबीसीडीचं जर असं असेल XYZ समथिंग लाईक दिस ए, तर ह्या PQR चं पुढं कन्वर्जन कसं असणार आहे. म्हणजे हा जो मेसेज आहे हा डिक्रिप्ट करून ते पाठवायचे. मग ह्या मेसेज इनक्रिप्ट करून हा मेसेज पाठवायचे. त्या मेसेजला आपल्याला काय करायला लागायचं, डिक्रिप्ट करून आपल्याला परत रिअरेंज करून पाठवायचं. दॅट इज वन पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन मॅथेमॅटिक्स. क्रिप्टोग्राफी म्हणजे हे जे काही ऍप्लिकेशन आहे आपल्याला मॅथेमॅटिक्सचं, आपण आपलं जे आजचं लेक्चर आहे ते सगळं काय ऍप्लिकेशन ऑफ मॅथेमॅटिक्स. ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन. सो फर्स्ट ऍप्लिकेशन वी आर सी टुडे. To find area of triangle by using determinant method. First application we see to find area of triangle by using determinant method. Just we are discussed earlier कि determinant is very useful in mathematics. That is one application. Okay, so for that we are take one wall. This is the application to find area of triangle by using determinant method. So this is nothing but we have considered one wall here. This wall we have considered. Now we find area of triangle. मग जर आपल्याला याचा एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा असेल त्या वॉलचा, म्हणजे आता सपोज हे कन्सिडर करूया आपण. मग ह्या ट्रायंगल, हा जो ट्रायंगल आहे, ह्या ट्रायंगलचा जर आपल्याला काय काढायचं असेल, एरिया काढायचा असेल, फाइंड एरिया, तर डिटरमिनंट मेथडनी तो कसा काढला जातो. जस्ट युअर चेक. ओके, चॅट विंडो मध्ये तुमचा मला रोल नंबर जस्ट टाईप करा एकदा. चॅट विंडो मध्ये पटकन फास्टली तुमचा रोल नंबर, जस्ट युअर चॅट विथ रोल नंबर. रोल नंबर पटकन टाका, कारण की लास्ट 1 मिनिट राहिला आपल्या मीटिंग एंड व्हायला. ओके, त्यानंतर परत आपण 10 मिनिटाची परत एकदा सेम लिंकला क्लिक करा तुम्ही, परत आपली मीटिंग चालू होईल आपली. Just in chat window, your roll number, please. Everyone, please fastly. परत ह्याच लिंकला क्लिक करा. एंड झाल्यानंतर परत ह्याच लिंकला क्लिक करा. परत आपण
या ठिकाणी कनेक्ट होऊयात.